Yes, sir. Okay, fine. So let they join, and meanwhile, let me simply start off something. You can stay silent. In case if you have any doubt, you can shout. I mean, like you can ask me a question. So let me just start with WordPress because yesterday you people have learned HTML. HTML was so much basic. So మీరు యాక్చువల్గా చూడాల్సింది from ChatGPT or something, and that's okay. I had little knowledge on HTML, so it's Kada, fine, sir. something you Yeah. learned, right? Yeah. You're advanced than others. Fine. How about WordPress? Sorry, sir. WordPress? WordPress, I don't have that much idea. Okay. Now Let, I'm learning. let me just start with WordPress. So first thing Okay. is, okay. So just mute from your end, okay? Mute. Good. So coming back to WordPress, WordPress is a content management software. So what exactly is WordPress? Because if I open WordPress on the internet, if I search it on Google, so I can see the GoDaddy. Forget about the sponsored links. Just scroll down and you can see another sponsored link, Wix, and again something is there on Amazon. Just scroll it down, and finally you got to see this WordPress, WordPress.com. .com undi, .org undi. Both were there. So you can click on anything. Let me open .org actually. మనం అక్కడి నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాము. బట్ .com వచ్చేసి కమర్షియల్ మోడల్ అన్నమాట. లెట్స్ సీ హౌ దిస్ వర్క్స్. దిస్ లుక్స్. ఇది వచ్చేసి ఫ్రీవేర్. ఇక్కడ ఉండే వర్డ్ ప్రెస్ ఏదైతే ఉందో this is a community basically. So what they have done is they developed the plugins together and the software together and they gave it for free. And most of the colleges and most of the companies nowadays use WordPress. Say, for example, since we were talking much more about the other companies under the sponsored links, because yesterday we were watching, right, Buy a House or something uh, in Hyderabad. For example, if I open any WordPress site, any website, let me just go through one of the website because ఇక్కడ ఏదైనా click చేస్తాను. It I don't even know what is this company. I simply clicked on it and let me just, this is a landing page. I'm on a landing page. I'll simply change. Okay, so this is not on WordPress. It looks like 1 second. Okay, ఇది WordPress లోనే ఉంది. ఇది ఎలా ఉంది WordPress లో అనేది మనం ఎలా డిసైడ్ అవుతామంటే let us go back again. From where did we come? I will just click a back icon. ఇక్కడ పైన URL చూడండి. మా క్విజ్ దివ్య శక్తి రియాలిటీ.com/LP అనేసి ఉంది ఇక్కడ. యాక్చువల్ వీళ్ళ వెబ్సైట్ మొత్తం /LPలో పెట్టారు. ఇక్కడ UTM సోర్స్ అనేసి ఏదైతే వచ్చిందో it will tell them from where did we land on their page. We landed on their page through an advertisement from Google. So అది తీసేస్తే, for example, let me go back to their home page. ఓకే, ఇక్కడ మళ్ళీ ఒకసారి డబల్ క్లిక్ చేస్తాను. ఎల్పి అనేసి ఉంది. ఎల్పి నుంచి మొత్తం డిలీట్ చేశాను. డిలీట్ చేసి నేను ఎంటర్ నొక్కుతాను. ఎంటర్ నొక్కినా కానీ నాకు అదే పేజ్ వస్తుంది. ఓకే, బికాస్ దిస్ ఈజ్ వాట్ దే హ్యావ్ అడ్వర్టైజ్డ్. ఇది వాళ్ళ ల్యాండింగ్ పేజ్ కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఎల్పి అని టైప్ చేసుకున్నారు షార్ట్ ఫామ్లో. ఇది ఎవరు ఎలా చేసుకుంటారో అది వాళ్ళ ఇష్టము. సో వాళ్ళ పేజ్ ఇలా డిజైన్ చేసుకున్నారు. ఇది వర్డ్ ప్రెస్లో ఉందా లేదా అనేది తెలుసుకోవాలంటే ఆ డొమైన్ నేమ్ అయిపోయిన తర్వాత we just need to type wp-admin and hit enter అంటే వర్డ్ప్రెస్ అడ్మిన్ కి లాగిన్ అవుతున్నాము. సో దిస్ ఇస్ హౌ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఎస్ దిస్ వెబ్సైట్ ఈస్ డెవలప్డ్ ఆన్ వర్డ్ప్రెస్. ఓకే, ఇది క్లోజ్ చేస్తాను అండ్ లెట్ మీ గో బ్యాక్ టు google.com వన్స్ అగైన్ అండ్ చెక్ ఇన్ ఫర్ అనదర్ వెబ్సైట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ చెకింగ్ ఫర్ కోవర్కింగ్ స్పేసెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోవర్కింగ్ స్పేసెస్ ఇన్ హైదరాబాద్ అనేసి వెతుకుతాను. వెతికినప్పుడు ఐ గాట్ సమ్ వెబ్సైట్. ఓకే, ప్రాపర్టీ సంథింగ్ ఏదో ఉంది, ఫస్ట్ పేజ్ ఉంది, నేను ఓపెన్ చేశాను. And I don't know what exactly have they used to develop their website. ఇది మొత్తం డిలీట్ చేసి మళ్ళీ ఒకసారి చెక్ చేస్తాను. ఇది కూడా wp-admin వర్డ్ప్రెస్లో ఏమైనా డెవలప్ అయిందేమో చెక్ చేస్తున్నాను అంతే. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రైట్. ఎందుకంటే కొన్ని వెబ్సైట్స్ వర్డ్ప్రెస్లో డెవలప్ అయి ఉంటాయి, కొన్ని అయి ఉండకపోవచ్చు. లెట్ మీ చెక్. యా,
వీళ్ళది డిఫరెంట్ అనమాట. సో ఇది ఏంటి అనేది తెలుసుకోవాలంటే ఐ లెట్ యు నో అగైన్. సో ఇది క్లోజ్ చేద్దాము, ఇంకొక పేజ్కి వెళ్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ చెక్ ఫర్ most of the colleges. Okay, some are you I hope people are from Hyderabad or some other place. So engineering colleges, college in for example Moinabad ఇక్కడ ఏదో ఉంది కింద. ఓకే, ఇక్కడ సెయింట్ మేరీస్. ఓకే, ఇవి అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ పక్కన పెడదాము. విల్ డైరెక్ట్లీ గో టు ద వెబ్సైట్ ఆఫ్ అ కాలేజ్. ఏదో ఒక కాలేజ్ ఓపెన్ చేసి /WP-admin అని కొట్టి చూద్దాము. సో అది వర్డ్ప్రెస్లో డెవలప్ అవ్వలేదు వీళ్ళ వెబ్సైట్. మేబీ కొన్ని వెబ్సైట్స్ వర్డ్ప్రెస్లో ఉండి ఉండకపోవచ్చు, బట్ చాలా వరకు మాత్రం వర్డ్ప్రెస్లోనే డెవలప్ అవుతున్నాయి. ఇక్కడ కాలేజ్, దిస్ ఈజ్ అనదర్ పోర్టల్. నో, నాట్ ఈవెన్ దిస్. సో దట్స్ ఓకే, నాట్ ఎ బిగ్ డీల్. మేబీ మై ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐల్ ఓపెన్ సంథింగ్ లైక్ బ్యూటీ సెలూన్ ఇన్ యూఎస్ఏ. జస్ట్ క్లిక్ చేస్తాను నేను ఇక్కడ. యూఎస్ఏ కంటే బెస్ట్ మనం ఒక ప్లేస్ పేరు ఏదైనా డలస్ ఇట్లా ప్రాపర్గా వెతికితే వీ మైట్ గెట్ టు సీ దేర్ కంపెనీ నేమ్, రైట్? సో అది ఓపెన్ చేద్దాము. ఇదేదో అకాడమీ అంట. అండ్ సర్వీస్ అనేసి ఇంకొక పోర్టల్. సర్వీస్లో ఎస్థెటిక్స్ అనే సర్వీస్ ఇస్తున్నారు. నేను /WP-admin. No, /service. దట్స్ ఓకే. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే బిల్ట్ విత్ అనేసి ఒక పోర్టల్ ఉంది. ఒక పోర్టల్ పేరే బిల్ట్ విత్. ఆ builtwith.com ఓపెన్ చేస్తే టెక్నాలజీ ఏంటి, ఆ వెబ్సైట్ దేంతో డెవలప్ అయింది అనేది ఇది చెప్తుంది అనమాట. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ Excuse me, చెప్పండి. sir. యా, What is the use of WordPress? టు మేక్ అ వెబ్సైట్. Okay, done. Okay, because see, we are learning about digital marketing, right? Digital marketing with artificial intelligence or whatever. So before learning that, you need to understand, because the base, the platform on which you are going to work is a website, right? So in order to understand this more in detail, we need to have a kind of knowledge in handling websites. We're not a developer. I'm not making you to become a developer or something, though you know it or not. But if you know, it is good for you. Okay. So because end of the day, as I said, ఇప్పుడు నేను ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఇక్కడ google.com ఓపెన్ చేస్తాను. నేను నిన్న ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. ఏది మన రియల్ ఎస్టేట్ యాడ్స్ గురించి మాట్లాడుంటాను మోస్ట్లీ. లేకపోతే ఏదైనా బై అ ప్రొడక్ట్, లేకపోతే ఒక సర్వీస్ చేద్దాం. సర్వీస్ కోసం వెతుకుతున్నాను నేను. ఐఎమ్ చెకింగ్ ఫర్ మై వాషింగ్ మెషిన్ సర్వీస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఐఎమ్ సింప్లీ టైపింగ్ అండ్ సర్చింగ్. సో ఇట్లా చూస్తే ఇక్కడ స్పాన్సర్డ్ రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయి. యూ సీ దిస్, రైట్? సో ఇవన్నీ దే ఆర్ రన్నింగ్ యాడ్స్ యాక్చువల్లీ. దే ఆర్ నాట్ ఆథరైజ్డ్ కంపెనీస్. దే ఆర్ ఆల్ థర్డ్ పార్టీ కంపెనీస్ విచ్ ఆర్ రన్నింగ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ సీ దే మెన్షన్ బజాజ్ ఆర్ సంథింగ్, అన్ని థర్డ్ పార్టీ యాడ్స్ ఇవన్నీ. సో ఇట్లాంటి అడ్వర్టైజ్మెంట్స్, లేకపోతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ వాంట్ టు బై సంథింగ్ విచ్ ఇస్ మోర్ క్రూషియల్, లైక్ లోన్స్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నారు కొంతమంది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ వాంట్ టు టేక్ లోన్, పర్సనల్ లోన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పర్సనల్ లోన్ హైదరాబాద్ అనేసి టైప్ చేద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇక్కడ కూడా స్పాన్సర్డ్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి. యూ సీ దిస్, రైట్? ఇవన్నీ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్. ఈవెన్ అ బ్యాంకింగ్ సెక్టార్ ఈస్ అడ్వర్టైజింగ్, ఈవెన్ స్మాల్ కంపెనీస్ ఆర్ అడ్వర్టైజింగ్. ఎనీ కంపెనీ విల్ అడ్వర్టైజ్. బికాస్ సి ఎలా ఉంటుందంటే, మీకు ఫస్ట్ నుంచి నేను ఒకటే అంటున్నాను, పీపుల్కి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పబ్లిక్కి తెలిస్తే, ఇప్పుడు ఏ వెబ్సైట్, నాకు హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్, నేను క్లయింట్ని. సో హౌ విల్ ఐ ఓపెన్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్? బికాస్ ఐ నో ద బ్రాండ్ నేమ్, రైట్? ఐ నో హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ పోర్టల్, hDFCbank.com. నేను ఇలా ఓపెన్ చేస్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పీపుల్ మైట్ నాట్ నో. ఓకే, సో హెచ్డిఎఫ్సి లోన్ అని టైప్ చేసుకుంటాడు. ఇప్పుడు పర్సనల్ లోన్ అనేసి ఏదైనా టైప్ చేసుకున్నాడు అతను, ఎవరైనా సెర్చ్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే అది రావచ్చు, లేకపోతే ఇంకేమైనా థర్డ్ పార్టీ వెబ్సైట్స్. ఇక్కడ పైజా బజార్ ఉంది, కనిపిస్తుంది కదా? సో ఇలాంటి వెబ్సైట్స్ కూడా కనిపించచ్చు. వాళ్ళు ఎక్కడైనా క్లిక్ చేసి ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపోవచ్చు. సో దెర్ ఆర్ మల్టిపుల్ ఛాన్సెస్. లైక్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద ఇంటర్నెట్ ఈస్ పీపుల్ ఆర్ బై మిస్టేకెన్లీ ల్యాండింగ్ ఆన్ అదర్స్ పేజెస్. వాళ్ళ పేజెస్ మీద ల్యాండ్ అయినప్పుడు బిజినెస్ వాళ్ళకి వెళ్ళిపోతుంది. యాక్చువల్గా అట్లా వెళ్ళాలి. అలా వెళ్తేనే డిజిటల్ మార్కెటర్ ఈస్ డూయింగ్ సంథింగ్.
Like it's not like you are cheating someone or something, but వాళ్ళకి అవసరం ఉంటే వాళ్ళు కొనుక్కుంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది వదిలేద్దాం, forget about the loans. Say for example, you're working in a very big company, um, a corporate company over here in Hyderabad, and this company sells some software, and it will ask you to get me clients from Europe, get me clients from UK. Okay, and what kind of clients do you have to get? For example, this company had developed a school management software. సో స్కూల్ మేనేజ్మెంట్ సాఫ్ట్వేర్ తయారు చేసింది. తయారు చేసిన తర్వాత ఇది యూకేలో మీరు సేల్ చేయాలి. ఎలా సేల్ చేస్తావు? యూ నీడ్ టు రన్ అన్ అడ్వర్టైజ్మెంట్, బికాస్ యూ కెన్ నాట్ go to UK and you can, I mean, like it is of no use, right? Going to UK and selling the software there, going to each and every school, that is not the right way. So what you can do sitting here, you can simply run a Google ad, or you can simply run a Bing ad. అది ఎవరికి కనపడాలి? అక్కడ స్కూల్స్ ఎవరుంటారు వాళ్ళని ఫస్ట్ సెర్చ్ చేయండి. స్కూల్స్ ఇన్ యూకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను ఇట్లా స్కూల్స్ ఇన్ యూకేలో చూస్తాము. ఇక్కడ మనకి డిఫాల్ట్ గానే, బికాస్ వాళ్ళు అడ్వర్టైజ్ చేశారు ఇక్కడ. నేను స్కూల్స్ ఇన్ యూకే అని కొడితే ఐ కెన్ సీ హియర్ ఇన్ హైదరాబాద్, రైట్? అండ్ ద రీజన్ వై దట్ దే హ్యావ్ అడ్వర్టైజ్డ్ గ్లోబల్లీ, బికాస్ స్కూల్స్ ఇన్ యూకే ఇస్ వాట్ ఐ టైప్డ్ ఇన్. బికాస్ అక్కడ ఏ కంట్రీ వాళ్ళైనా ఉండే ఛాన్స్ ఉంది. బికాస్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ సమ్వన్ ఫ్రమ్ మై ఫ్యామిలీ స్టేయింగ్ దేర్, so what I will do here do here is, might be I'm searching for a school for my kids or something. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే దే ఆర్ అడ్వర్టైజింగ్, అండ్ ఐ మైట్ రీచ్ దెమ్ అవుట్, ఆర్ మేబీ ఐ కెన్ ఫైండ్ అ కాలేజ్ ఫర్ మీ ఆర్ సంథింగ్. సో ఏదైనా రీజన్ కావచ్చు, దే ఆర్ అడ్వర్టైజింగ్. సో ఈ టైప్లో యూ వాంట్ టు లైక్ సెల్ ఎనీథింగ్ ఇన్ ద మార్కెట్, సో యూ హ్యావ్ టు అడ్వర్టైజ్. That's it, a business principle nowadays. Okay, digital marketing is the main logic, main medium which will help you to reach more people. So forget about a school management software. Say for example, your company is selling some sarees, so you want to sell these sarees to other countries. How will you send it to other countries? How will you sell it in other countries? Through online channels. And what are the online channels that you have? Everyone will use Amazon. Every Flipkart, or maybe only Indians. I don't know whether Flipkart is there in UK or not. నాకు తెలియదు, అక్కడ లోకల్లో ఏవైనా ఈ-కామర్స్ వెబ్సైట్స్ ఉండి ఉండొచ్చు. సో అలా అక్కడ సెల్ చేయాలనుకుంటే యూ నీడ్ టు టైప్ విత్ సమ్ కంపెనీ అండ్ యూ నీడ్ టు సెల్ ఇట్ అక్రాస్ టు ది అదర్ మార్కెట్స్. సో అది కాన్సెప్ట్. సో దీంట్లో ఏంటంటే, వై am I showing you the websites here? వెబ్సైట్స్ని ఎందుకు చూపిస్తున్నానంటే, బిఫోర్ ఐ అడ్వర్టైజ్ సంథింగ్, ఇక్కడ ల్యాండింగ్ పేజెస్ గురించి మాట్లాడాం మనం. ఏది, నేను google.com ఓపెన్ చేసి బై అ ప్రాపర్టీ హియర్ ఇన్ హైదరాబాద్ అని నేను టైప్ చేసినప్పుడు నాకు ఇక్కడ కనపడుతున్న పేజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ల్యాండింగ్ పేజెస్ అన్నాను. ఈ ల్యాండింగ్ పేజెస్ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ వెబ్సైట్ వర్డ్ప్రెస్లో డెవలప్ అయి ఉందనుకో, మీకు యాజ్ అ డిజిటల్ మార్కెటర్ యూ విల్ హ్యావ్ యాక్సెస్ టు లాగిన్ అండ్ మేక్ చేంజెస్ ఆన్ దిస్ పేజ్. So what kind of changes that you have to do on page, off page? సో అవన్నీ ఉంటాయి కదా. చేంజెస్ చేయాలంటే యూ విల్, బికాస్ మీరు లాగిన్ అవ్వాలి. లాగిన్ అయిన తర్వాతనే యూ కెన్ మేక్ చేంజెస్. సో ఈ వెబ్సైట్ అసలు దేంట్లో డెవలప్ అయింది, ల్యాండింగ్ పేజ్ అనేది మీకు తెలియదు. సో నేను మేబీ వీ కెన్ సెర్చ్ ఇట్ అవుట్. వీళ్ళది ఏమైనా వర్డ్ ప్రెస్లో అయిందేమో, మేబీ నో. సో వాళ్ళది పిహెచ్పిలో అయి ఉండొచ్చు. ఇక్కడ చూడండి, నేను జస్ట్ డైరెక్ట్గా ఓపెన్ చేశాను. ఇది పిహెచ్పి వెబ్సైట్, యూ కెన్ సీ దిస్, రైట్? .php ఫైల్స్ అనేవి ఇక్కడ ఓపెన్ కనిపిస్తున్నాయి మీకు. సో పిహెచ్పి ఫైల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ పిహెచ్పి ఫైల్స్ని యూజ్ చేసుకునేసి ఆ పేజ్ని డెవలప్ చేశారు. ఐ కెన్ ఓపెన్ ఎనీ పేజ్, ఆ పేజ్ మనకి ఓపెన్ అవుతుంది. సో వాళ్ళది కంప్లీట్లీ పిహెచ్పి మీదనే డెవలప్ చేశారు ఈ వెబ్సైట్ అనేది. అండ్ ఎనీవే, this is just a sample topic that I have explained you the purpose of knowing a website. So for example, because after you know about the website, you will be more comfortable to work on the landing pages. నాకు ఒకవేళ నేను ఏమైనా చేంజెస్ చేయాలి, నాకు ఒక సిటిఎఫ్ ఫామ్ కావాలి, అలాంటివన్నీ ఉంటే ఐ విల్ బీ వర్కింగ్ అవుట్. ఓకే, సో అలాంటివి ఉంటాయి. అండ్ one second ma, still you and me, only two people are there, that's fine. So can I continue coming back to Bhavya, right? Yes, sir.
Okay, because I need to know who were all joined, and then mechanism. If you're active, then there is a meaning for me to explain you. Otherwise, I'll get bored of talking here alone, right? So, any which way. సో నేను ఈ వర్డ్ ప్రెస్లో పెయిడ్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఉంటుంది, ఫ్రీ సబ్స్క్రిప్షన్ ఉంటుంది. ఫ్రీ సబ్స్క్రిప్షన్ అంటే ద వన్ విచ్ యూ మేక్ ఇట్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్. ఒకవేళ ఇక్కడ ఇది తీసుకున్నా కానీ యూ కెన్ ఆల్సో మేక్ యూజ్ ఆఫ్ ఇట్. ఇది ఎలా ఉంటుందంటే, లెట్ మీ జస్ట్ షో యూ. ఇక్కడ డౌన్లోడ్ అనేది చేసుకుంటాం మనం. wordpress.org-లోకి వెళ్ళి వి విల్ జస్ట్ డౌన్లోడ్ వర్డ్ ప్రెస్. ఇది డౌన్లోడ్ చేయడానికి ఇక్కడ ఆప్షన్ ఇచ్చాడు, డౌన్లోడ్ ద వర్షన్ 6.9.4 అనేసి ఒక వర్షన్ ఇచ్చాడు. ఇది డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాం. డౌన్లోడ్ అయిన తర్వాత ఫైల్ అనేది లైక్ ఐ హ్యావ్ ఫైల్. ఆ ఫైల్ అనేది ఇక్కడ స్టోర్ చేసుకోవాలి. ఎక్కడ మనకి ఒక లోకల్ సర్వర్ ఒకటి ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. బికాజ్ యూ నో అబౌట్ వెబ్సైట్స్ ఐ బిలీవ్. సో you might have dealt with installation of local server as well, and there is something called WAMP or XAMPP, which is so called as xampp.com. ఇలాంటివి ఓపెన్ చేసి xampp.org, ఒకవేళ అదేంటో తెలియకపోతే మనం సింపుల్గా ఓపెన్ చేసి google.com or యాహూ ఏదైనా ఓపెన్ చేసి xampp అని టైప్ చేయండి. XAMPP ఇన్స్టాలర్స్ వస్తుంది, అపాచీ ఫైల్ అనమాట. అది డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఫస్ట్ ఇది డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి, XAMPP ఫర్ విండోస్. ఇది డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత మీకు ఫైల్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుందంటే, XAMPP అనేసి ఒక అప్లికేషన్ లోడ్ అవుతుంది, కంట్రోల్ ప్యానల్. ఇది ఓపెన్ చేస్తాము ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత. అది ఓపెన్ చేసిన తర్వాత దేర్ ఈజ్ అ స్టార్ట్ ఐకాన్స్. ఈ ట్యాబ్లో, ఈ డెస్క్టాప్ యాప్లో అపాచీకి MySQLని మనం స్టార్ట్ చేస్తాం అనమాట. దెర్ ఇస్ అన్ ఆప్షన్ బికాస్ FileZilla ఈజ్ లైక్ ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్. మనము ఇప్పుడు ఈ సాఫ్ట్వేర్ గురించి డిస్కస్ చేయట్లేదు, మనకు కావాల్సింది ఓన్లీ డేటాబేస్ అండ్ ద మెయిన్ వెబ్ సర్వర్. ద వెబ్ సర్వర్ ఈస్ అపాచీ. సో దానికోసం ఇక్కడ ఉన్న XAMPP అనేది లైక్ ఇట్ విల్ సపోర్ట్ PHP, పర్ల్, MariaDB ఇలాంటి డేటాబేస్ని, ఇలాంటి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇట్స్ సింపుల్ లోకల్ సర్వర్ అనమాట. ఒకవేళ మీకు GoDaddyలో హోస్ట్ చేసి ఉంటే, లేకపోతే ఇంకేదైనా వెబ్ సర్వర్లో హోస్ట్ చేసి ఉంటే, అక్కడ ఎలా అయితే కనిపిస్తుందో ఇక్కడ కూడా మనకు అలానే కనిపిస్తుంది. అండ్ లెట్ మీ జస్ట్ టేక్ యూ బ్యాక్ టు ద వర్డ్ ప్రెస్. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఒక ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి 6.9.4. అది డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత లెట్ మీ షో యూ. మనకి డౌన్లోడ్స్ ఫోల్డర్లోకి వెళ్తే ఇలాంటి 6.9.4 అనేది డౌన్లోడ్ అవుతుంది ఫైల్ అనేది. సో దీన్ని కాపీ చేసుకుని వీ హ్యావ్ టు గో బ్యాక్ టు XAMPP సర్వర్. సి డ్రైవ్ ఇన్స్టాలేషన్ అయిపోయిన తర్వాత XAMPP అనే ఫోల్డర్ ఒకటి క్రియేట్ అవుతుంది. సి డ్రైవ్లో XAMPP అనే ఫోల్డర్ ఒకటి క్రియేట్ అవుతుంది. దాని లోపల htdocs అనేసి ఇంకొక ఫోల్డర్ క్రియేట్ అవుతుంది. దాని లోపలికి వెళ్ళి యూ నీడ్ టు క్రియేట్ ఎ ఫోల్డర్. ఇవన్నీ ఫోల్డర్స్ వదిలేండి. యూ విల్ సింప్లీ క్రియేట్ ఎ న్యూ ఫోల్డర్. ఫోల్డర్ నేమ్ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లాసెస్ అనేసి నేను ఇక్కడ టైప్ చేశాను. సో ఈ క్లాసెస్కి నేను ఇక్కడ లోపల పేస్ట్ చేస్తాను. పేస్ట్ చేసి ఐ విల్ సింప్లీ ఎక్స్ట్రాక్ట్ దిస్ ఫైల్ ఓవర్ హియర్. సో ఇక్కడ వర్డ్ ప్రెస్ అనేది ఎక్స్ట్రాక్ట్ అంటే ఆ జిప్ ఫైల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని అన్జిప్ చేస్తాము. సో దీంట్లో ఉండే ఫైల్స్ అన్ని మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తాయి అనమాట. సో లెట్స్ షిఫ్ట్ దెమ్ బ్యాక్ టు ద హోమ్ స్క్రీన్. ఇప్పుడు క్లాసెస్ ఫోల్డర్లో మూవ్ చేశాను నేను, అన్ని క్లాసెస్లోకి మూవ్ అయింది. ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే, నేను ఒక వెబ్సైట్ని క్రియేట్ చేసినట్టు వెన్ వీ హ్యావ్ దిస్ XAMPP installed on our local computer, the local machine, and I start the server and I start the database and just access the admin panel. See here, this okay, there is an admin panel. Click here to access the admin. Admin ని క్లిక్ చేసిన తర్వాత you will see how does it open. సో ఇక్కడ ఏముంటుంది, లోకల్ హోస్ట్ స్లాష్ డాష్ బోర్డ్. సో ఇక్కడ డాష్ బోర్డ్ని డిలీట్ చేసేసి నేను క్రియేట్ చేసిన వెబ్సైట్ పేరు క్లాస్ అని టైప్ చేసి ఎంటర్ నొక్కండి. క్లాసా ఓకే, I don't know what is it. C drive, XAMPP, htdocs, క్లాసెస్. ఓకే, క్లాసెస్ అనే ఫోల్డర్ మనం క్రియేట్ చేసాము. సో మనం ఒకసారి ఆ క్లాసెస్ అనే ఫోల్డర్ని ఒకసారి ఇక్కడ నుంచి యాక్సెస్ చేయండి. యా, సో ఇలా యాక్సెస్ చేసినప్పుడు ఇట్ షుడ్ ఓపెన్, టేకింగ్ టైం. ఓకే, ఓపెన్ అయింది. ఓపెన్ అయిన తర్వాత ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ యూ టు ఇన్స్టాల్ వర్డ్ ప్రెస్. ఓకే, నేను క్లాసెస్ అని ఓపెన్ చేసిన తర్వాత డైరెక్ట్గా ఇన్స్టాలేషన్ ఫైల్కి వెళ్ళిపోయింది. ఇక్కడ ఇది ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు ఐ విల్ చూస్ ద లాంగ్వేజ్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ కంటిన్యూ.
and then it is asking you to be ready with your database name and password. సో ఫస్ట్ డేటాబేస్ నేమ్ అనేది నేను క్రియేట్ చేసుకోవాలి. నేను మళ్ళీ ఏం చేస్తాను, సేమ్ జామ్ కంట్రోల్ ప్యానల్ మీదకి వచ్చి MySQL మీద అడ్మిన్ ప్యానల్ మీద క్లిక్ చేస్తాను. క్లిక్ చేసి ఇది నేను జస్ట్ లోకల్ ఒక ఇన్స్టెన్స్ని క్రియేట్ చేసుకున్నాను. సో యూ డోంట్ నీడ్ టు వరీ, యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఆఫ్టర్ ఐ ఇన్స్టాల్ దిస్. సో లెట్ మీ క్లిక్ ఆన్ ద డేటాబేసెస్. ఐ విల్ సింప్లీ క్రియేట్ ఎ డేటాబేస్ శాంపుల్ 2 క్రియేట్ చేస్తాను. క్రియేట్ చేసిన తర్వాత దానికి ఒక యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఉంటాయి. సో ప్రివిలైజెస్లోకి వెళ్ళి ఐఎమ్ ఇన్ ద డేటాబేస్, సో ఐ విల్ యాడ్ అ న్యూ అకౌంట్. ఇక్కడ అకౌంట్ అనేది ఆల్రెడీ యూజర్ నేమ్ ఉంది, సో ఐ విల్ కంటిన్యూ విత్ ద సేమ్ అకౌంట్. అండ్ యా, ఈ అకౌంట్ ఆల్రెడీ ఉంది. సో లెట్స్ గో బ్యాక్ టు ద అడ్మిన్ ప్యానల్. ఇప్పుడు నేను లెట్స్ గో నొక్కుతాను. ఇక్కడ డేటాబేస్ పేరు అడుగుతుంది, sample2 అని క్రియేట్ చేశాను నేను. యూజర్ నేమ్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒకటి క్రియేట్ చేసి పెట్టాను. ద నేమ్ ఈజ్ విన్ యూజర్, విన్ USR. పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది, నేను ఒక పాస్వర్డ్ అనేది సెట్ చేసి పెట్టాను. అండ్ లోకల్ హోస్ట్, ఇక్కడ సబ్మిట్ నొక్కితే డేటాబేస్ ఇన్స్టాలేషన్ అనేది ఎర్రర్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఆర్ యూ షూర్ యూ హావ్ ద కరెక్ట్ యూజర్ అండ్ పాస్వర్డ్? ఇక్కడ ఏదో పోయింది, మిస్టేక్ అయింది. విన్ USR sample2. నా డేటాబేస్ పేరు వచ్చేసి శాంపుల్ అనుకుంటా, sample2. ఓకే, sample2 యూజర్, పాస్వర్డ్ మిస్టేక్. నా ఫోన్ నెంబర్ పెట్టాను 9620812323. సబ్మిట్ ఒప్పుకుందాము. ఆల్ రైట్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ గుడ్, రన్ ద ఇన్స్టాలేషన్ అన్నాడు. ఇప్పుడు నేను వర్డ్ ప్రెస్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను. సో ఇప్పుడు నా వెబ్సైట్కి టైటిల్ అడుగుతుంది. నేనేం పెడతానంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ఎనీ బిజినెస్. ఓకే, సిన్స్ వీఆర్ డీలింగ్ విత్ ద క్లాసెస్, దట్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ విత్ AI క్లాసెస్ కాబట్టి నేను దానికి సంబంధించిన వెబ్సైటే చేద్దాం అనుకున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ విత్ AI క్లాస్ రూమ్ టైటిల్, సైట్ పేరు అలా పెట్టాను. అండ్ యూజర్ నేమ్ అడుగుతుంది, ఒక యూజర్ నేమ్ అనేది ఇస్తాను. అండ్ పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది, పాస్వర్డ్ అనేది కూడా నేను ఇక్కడ ఇస్తాను 9620812323 అని నా ఫోన్ నెంబర్ ఏదైనా పెట్టేస్తాను, శాంపుల్ పాస్వర్డ్. సో ఓకే, దెన్ ఐల్ క్లిక్ ఆన్ ద ఇన్స్టాలేషన్ ఆఫ్ వర్డ్ ప్రెస్. ఇప్పుడు మనకి వర్డ్ ప్రెస్ అనేది ఇన్స్టాలేషన్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది ఇలా చేస్తే. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఐ లాగిన్ టు మై వెబ్సైట్. ప్రవీణ్ PLL, నా పాస్వర్డ్ 9620812323. నేను లాగిన్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ టైటిల్ చూడండి, మీకు టైటిల్ అనేది కనిపిస్తుంది పైన. ఏమని ఉంది అక్కడ, డిజిటల్ మార్కెటింగ్ విత్ AI. పైన చూస్తే కనుక లెట్ మీ ఓపెన్ ద వెబ్సైట్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఇది మీకు డాష్ బోర్డ్ అంటారు దీన్ని, ఇప్పుడు మనకు కనపడుతుంది డాష్ బోర్డ్. సో లెట్ మీ సింప్లీ గో అండ్ క్లిక్ ఆన్ విజిట్ సైట్. విజిట్ సైట్ నొక్కినప్పుడు నాకు పైన ఏం కనిపిస్తుంది, డిజిటల్ మార్కెటింగ్ విత్ AI క్లాస్ రూమ్. ఇదే నేను ఇందాక ఇన్స్టాలేషన్ టైంలో పెట్టిన సైట్ టైటిల్, రైట్? సో ఇది మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. మీరు HTML ఏం చేస్తారు, మీరు టైప్ చేస్తారు, ఏమని టైప్ చేస్తారు, ట్యాగ్ ఓపెన్ చేస్తారు, ఓపెనింగ్ ట్యాగ్ పెట్టి టైటిల్ అని రాసి మళ్ళీ అక్కడ మీరు రాయాల్సిన డిజిటల్ మార్కెటింగ్ విత్ AI అని రాసి క్లోజింగ్ ట్యాగ్ ఇస్తారు. సో మీరు ఒక వర్డ్ ప్రెస్ వెబ్సైట్ని వాడుకుంటే కనుక మాన్యువల్ వే ఆఫ్ రైటింగ్ ద కోడ్, బేసికలీ మీరు రాసే కోడ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మీరు రాయాల్సిన పని ఉండదు అనమాట. బికాజ్ ఇక్కడ ఏంటంటే వర్డ్ ప్రెస్ విల్ ఆటోమేటికలీ ఇన్స్టాల్ ఎవ్రీథింగ్, ఇట్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ యూ నీడ్ టు స్ట్రక్చర్ ద వెబ్సైట్. ఈ వెబ్సైట్ అనేది డెవలపర్స్ చూసుకుంటారు, మీరేం చేయరు. బట్ స్టిల్ నేను ఏంటంటే మీకు శాంపుల్గా ఒక పోస్ట్ ఎలా చేస్తారనేది నేను ఒకటి చూపిస్తాను. ఇక్కడ పోస్ట్ అని ఉంటుంది, పేజ్ అనేసి ఉంటాయి. ఇది మనకి డాష్ బోర్డ్ అంటుంది అడ్మిన్ ప్యానల్లో. ఏదైనా వెబ్సైట్లో అంటే ఇప్పుడు నేను నాది లోకల్ హోస్ట్లో ఉంది కాబట్టి అందులో క్లాసెస్ అనే ఫోల్డర్ లోపల నేను వర్డ్ ప్రెస్ ఫైల్స్ అనేవి ఇన్స్టాల్ చేశాను కాబట్టి నాకేం చూపిస్తుంది, లోకల్ హోస్ట్ పైన చూడండి, ఇక్కడ హైలైట్ చేస్తున్నాను, లోకల్ హోస్ట్ /classes /WP-admin. ఇది ఎనీ వెబ్సైట్, ఏ వెబ్సైట్ అయినా ఒకవేళ వర్డ్ ప్రెస్లో డెవలప్ అయ్యి ఉంటే మీరు అడ్మిన్ ప్యానల్లో లాగిన్ అయ్యే లైక్ URL అడ్రస్ ఇది. సో లాగిన్ అయినప్పుడు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది. ఇందాక నేను యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ నేను క్రియేట్ చేశాను కాబట్టి నాకు తెలుసు, మనం లాగిన్ అయ్యాము. లాగిన్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం మనం, వీ విల్ సీ ద డాష్ బోర్డ్. ఇక్కడ డాష్ బోర్డ్లో కనపడుతుంది ఇదంతా, ఫ్రంట్లో కనపడేది కాదు, ఓన్లీ అడ్మిన్కి మాత్రమే కనిపిస్తుంది, ఇంకెవరికి కనపడదు. సో ఆ టైంలో మనం ఇక్కడ పోస్ట్ అనేసి ఒక ఆప్షన్ ఉంది లెఫ్ట్లో, పోస్ట్, ఆల్ పోస్ట్, యాడ్ పోస్ట్, కేటగిరీస్, ట్యాగ్స్.
సో అదే టైప్లో ఇక్కడ మీడియా అనేసి ఇంకో ఆప్షన్ ఉంది, లైబ్రరీ అండ్ మీడియా ఫైల్. ఇంకా పేజెస్ అనేసి ఉంది, ఆల్ పేజెస్, యాడ్ పేజ్, కామెంట్స్, అపియరెన్స్, అపియరెన్స్లో థీమ్స్, ఎడిటర్, ప్లగిన్స్, యూజర్స్. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే మీరు ఒకసారి ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత యూ విల్ బికమ్ మోర్ ఫెమిలియర్. సో మనం వాడేవి పోస్ట్ లేకపోతే పేజెస్, ఈ రెండే వాడతాము. ఎక్కువ శాతం డిజిటల్ మార్కెటర్స్ వాడేది కేవలం పోస్ట్ మాత్రమే. అండ్ ఈ పోస్ట్ ఎలా ఉంటుందంటే, నేను ఒకటి ఓపెన్ చేస్తాను, ఇక్కడ ఆల్ పోస్ట్ నొక్కుతాను. ఆల్ పోస్ట్ నొక్కినప్పుడు ఇక్కడ నాకు కనిపిస్తాయి పోస్టులు. సరే నేను ఒక కొత్త పోస్ట్ క్రియేట్ లేదు, ఇక్కడ ఒక హలో వరల్డ్ అనే పోస్ట్ ఉంది. అక్కడ వ్యూ బటన్ ఉంది కింద, ఇట్లా మౌస్ దానిపైన హోవర్ చేస్తే మనకి వ్యూ బటన్ నొక్కుతుంది. ఆ వ్యూ బటన్ రైట్ క్లిక్ చేసి ఐ ఓపెన్ ఇన్ న్యూ ట్యాబ్ అండ్ సీ హౌ డస్ ఇట్ లుక్ లైక్. హలో వరల్డ్ అని రాస్తుంది అంతే. అండ్ ఇక్కడ మధ్యలో కాంటెంట్ ఉంది. అంటే ఒక వర్డ్ ప్రెస్ వెబ్సైట్ని వాడుకుంటే నేను ఒక HTML పేజ్ని అలా క్రియేట్ చేస్తాను వితౌట్ ఎనీ ఎఫర్ట్స్. సో ఇది ద మెయిన్ పర్పస్. సో నేనేం చేస్తాను, లెట్ మీ క్రియేట్ ఎ న్యూ పోస్ట్. నిన్న మీరందరు కష్టపడి లైక్ మనం ఒక HTML క్రియేట్ చేసాము. అక్కడ ఏం రాస్తాను, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ sample.html ఏదో క్రియేట్ చేసాం మనం. లెట్ మీ ఓపెన్, ఐ డోంట్ ఈవెన్ రిమెంబర్ దట్ ఫైల్ నేమ్. సమ్ sample.html ఇది ఓపెన్ చేద్దాం ఒకసారి. ఇదే కదా మనం పెట్రోల్ షార్టేజ్ ఏదో రాసాము. సో ఇదంతా నా కోడ్ అనమాట. నేను ఇదంతా కోడ్ని నేను ఇది జస్ట్ కాపీ చేసుకొని, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాపీ చేసుకొని నేను ఏం చేస్తాను, ఇక్కడ వర్డ్ ప్రెస్లో డైరెక్ట్గా నేను ఇక్కడ రాశానంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ పేస్ట్ చేశాను. పేస్ట్ చేసిన తర్వాత నాకు యాక్చువల్గా పేజ్ రెడీ అయిపోయింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పెట్రోల్ షార్టేజ్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఏదైతే ఉందో అది హెడ్డింగ్ అది అలానే ఉంది. టైటిల్ ఏమి ఇద్దాం అనుకుంటున్నావు ఈ పేజ్కి అనేసి ఇక్కడ అడుగుతోంది. టైటిల్ కూడా సేమే ఉంటుంది అనుకున్నాం. ఆ టైటిల్ అంటే మీకు తెలుసు కదా, పైన కనపడేదాన్ని టైటిల్ అంటారు. సో నేనేం చేస్తాను, సింప్లీ పబ్లిష్ నొక్కుతాను. పబ్లిష్ నొక్కినప్పుడు ఆ, అవుతుందా, యా, ఓకే, పబ్లిష్ అయింది. పబ్లిష్ అయిన తర్వాత నా పేజ్ అనేది ఇప్పుడు వ్యూ పోస్ట్ ఆప్షన్, నేను వ్యూ పోస్ట్ నొక్కుతాను. నా వెబ్సైట్ రెడీ అయిపోయింది చూసారా. నేనేం HTML గురించి మాట్లాడలేదు, నేను అసలు HTML వాడలేదు. సీ దిస్ రైట్, నా పేజ్ ఎలా కావాలో అలా డిజైన్ అయిపోయింది. సో ఇంత ఈజీగా చేసింది దేనివల్ల, అంటే దేని ద్వారా చేశాను నేను, వర్డ్ ప్రెస్ వల్ల చేశాము. వర్డ్ ప్రెస్ నాలెడ్జ్ ఉంటే యూ కెన్ సింప్లీ క్రియేట్ పేజెస్ అండ్ మోర్ పేజెస్ అండ్ మోర్ అండ్ మోర్ పేజెస్. బికాజ్ ఒక వెబ్సైట్లో మనకి ఒకటే పేజ్ ఉంటే వెబ్సైట్ సరిపోదు, దానికి బ్లాగ్ ఉండాలి, బ్లాగ్లో చాలా చాలా కాంటెంట్ ఉండాలి, రోజుకి 1-2 పోస్టులు కనీసం క్రియేట్ చేసుకుంటూ పోతూ ఉండాలి. సో ఇదంతా చేయాలంటే వీ నీడ్ టు హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ డైనమిక్ వెబ్సైట్ ప్లాట్ఫామ్స్. సో ఇది ఒక డైనమిక్ వెబ్సైట్ ప్లాట్ఫామ్, విచ్ వన్, దిస్ వర్డ్ ప్రెస్. సో వర్డ్ ప్రెస్ని మీరు కనుక వాడుకుంటే యూ విల్ బి ఏబుల్ టు క్రియేట్ ద వెబ్సైట్ అండ్ ఇట్స్ పేజెస్ వెరీ క్విక్లీ లైక్ ద వే వీ హ్యావ్ డన్. సో ఇది చెప్పాలి మీకు, మెయిన్ది ఇది. తర్వాత డిజైన్ పరంగా వస్తే లెట్ us ఫైండ్ దానికి డిజైన్స్ మనం చేసుకోవచ్చు. లెట్ మీ గో బ్యాక్ టు ద అడ్మిన్ ప్యానల్ వన్స్ అగైన్. ద అడ్మిన్ ప్యానల్ వాస్ లోకల్ హోస్ట్ /sample కదా. సో శాంపుల్ అంటే వెబ్సైట్ ఓపెన్ అవుతుంది. sample2 ఇది. నా పేజ్ పేరు ఏంటి, sample2. సరే, శాంపుల్ అనేది ఇంకొక వెబ్సైట్ లోకల్లో ఇందాక క్రియేట్ చేశాను. మనం మాట్లాడుకునేటప్పుడు నేను క్రియేట్ చేసిన పేజ్ పేరు, లెట్ మీ ఓపెన్ ద సి డ్రైవ్, sample2 అనుకుంటాను. సి డ్రైవ్లోకి వెళ్ళి htdoc ఫైల్ చూద్దాం ఒకసారి. జాంప్ అనే ఫోల్డర్ ఉంది కదా ఇందాక, దాంట్లో htdocsలో నేను క్రియేట్ చేసిన క్లాసెస్ అనే ఫోల్డర్ నాది. శాంపుల్ కాదు, క్లాసెస్ అనేసి అది నా వెబ్సైట్ క్లాసెస్. సో క్లాసెస్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మనకి వెబ్సైట్ అనేది కనపడింది. సరే, అంత బాగా కలర్ఫుల్గా లేదు కదా, ఎలా కలర్ఫుల్గా చేసుకోవాలని మీకు ఒక క్వశ్చన్ రావచ్చు. కలర్ఫుల్గా చేయాలంటే ఏం చేయాలి, థీమ్ అనేది కరెక్ట్గా ఉండాలి. సో మనకి ఇక్కడ అపియరెన్స్లో థీమ్స్ అనేవి కనపడతాయి. సో ఈ థీమ్స్లో మనకు కావాల్సిన థీమ్స్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, యాక్టివేట్ చేసుకోవచ్చు. మనకి ఇంకా కొత్త థీమ్స్ కావాలంటే యాడ్ థీమ్ అనే ఆప్షన్ ఉంది పైన. యాడ్ థీమ్ నొక్కినప్పుడు యూ విల్ ఫైండ్ అన్ ఆప్షన్ టు అప్లోడ్ థీమ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సమ్ డెవలపర్ ఆర్ లోకల్. మీకు ఏమైనా ఉంటే చేయొచ్చు, లేదంటే యు ఆర్ ఆల్రెడీ ఇన్ మార్కెట్ ప్లేస్ హియర్. సో ఇవన్నీ ఫ్రీ థీమ్స్ అనమాట ఇక్కడ మీకు కనపడుతున్నవన్నీ. లెట్ మీ సెలెక్ట్ వన్. ఓకే, మేబీ ఇది బ్లూ కలర్లో చూడడానికి బాగుంది. సో ఐ విల్ సింప్లీ క్లిక్ ఆన్ ఇన్స్టాల్ బటన్. ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత ఐ విల్ బి ఏబుల్ టు యాక్టివేట్ దిస్ పేజ్. సో లెట్స్ వెయిట్ అండ్ సీ హౌ ఇట్ గోస్. సో భవ్య, మీకు అర్థమవుతుంది కదా? Yes, sir. ఓకే, గుడ్. ఓకే, సింపుల్. ఐ క్లిక్ ఆన్ యాక్టివేట్. సో ఇప్పుడు నేను ఒక వెబ్సైట్ని యాక్టివేట్ చేసిన తర్వాత నా పేజ్ ఎలా మారిపోయిందో చూద్దాం.
విజిట్ పేజ్, ఐఎమ్ విజిటింగ్ మై సైట్. సో ఇప్పుడు నా డిజిటల్ మార్కెటింగ్లో లైక్ ఈ వెబ్సైట్లో 2 కాలమ్స్, అంటే ఫస్ట్ పేజ్ కొద్దిగా బ్లాగ్ లాగా క్రియేట్ అయింది, రైట్ అండ్ లెఫ్ట్. నేను ఏం చేస్తాను, ఐ ఓపెన్ వన్ ఆర్టికల్. సో నా పేజ్ ఇలానే ఉంది, దానికి పెద్దగా చేంజెస్ ఏం లేవు. మేబీ స్లైట్గా డిజైన్ అనేది మారి ఉండొచ్చు, బట్ ఎక్కువ డెప్త్లో మారలేదు. సో ఈ పర్టికులర్ థీమ్ అలా పనిచేస్తుంది. నువ్వు ఇంకా కలర్ఫుల్ థీమ్ తీసుకుంటే అది కలర్ఫుల్గా అవుతుంది. సో అక్కడ ఇందాక ఒకటి ఏదో చూసాం కదా, కొన్ని థీమ్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాడ్ ఎ థీమ్ బటన్ నొక్కిన తర్వాత యూ విల్ బి ఏబుల్ టు ఫైండ్ లేటెస్ట్ థీమ్స్ యాజ్ వెల్. మన లేటెస్ట్ థీమ్స్కి వెళ్దాం, ఒకసారి చూద్దాం ఇక్కడ ఏమున్నాయో. లెట్ మీ సింప్లీ ఇన్స్టాల్ దిస్ బోసా స్టార్ట్అప్ అనుకుంటే ఏదో పేజ్ వచ్చింది. దాన్ని నేను ఇన్స్టాల్ చేసి చెక్ చేస్తాను ఎలా కనపడుతుందో చూద్దాము. అండ్ యాక్టివేట్ బటన్ ఇచ్చాడు, యాక్టివేట్ చేస్తే అంటే ఇన్స్టాలేషన్ అయింది ఇంతసేపు. ఇప్పుడు నేను యాక్టివేట్ బటన్ నొక్కి యాక్టివేట్ చేశాను. చేసిన తర్వాత ఐ విల్ అగైన్ గో బ్యాక్ అండ్ రిఫ్రెష్ మై పేజ్. సో నా పేజ్ని రిఫ్రెష్ చేస్తే మై పేజ్ లుక్ ఈస్ ద సేమ్ సో ఫార్. ఇట్స్ స్టిల్ గెటింగ్ రిఫ్రెష్డ్. వెయిట్ ఎ మినిట్. కొద్దిగా టైం పడుతుంది పేజ్ రిఫ్రెష్ అవ్వడానికి. ఓకే, రిఫ్రెష్ అయింది, అంటే లోడింగ్కి టైం తీసుకుంది అంతే. సో ఇది నా పేజ్, అంటే నా పోస్ట్. ఇది నా పోస్ట్ కాకుండా ఇఫ్ ఐ గో బ్యాక్ టు ద హోమ్ పేజ్ చూడండి ఇప్పుడు ఎలా బాగుందో, ఎంత బాగుందో. కనీసం వేరే కలర్ వచ్చింది కదా, ఒక బ్యానర్ పెట్టాడు. సో ప్రీ బిల్డ్ థీమ్స్ అంటారు వీటిని. సో ఇది మెయిన్ పేజ్ అనమాట. మెయిన్ పేజ్లో ఒక బ్యానర్ పెట్టాడు, తర్వాత పోస్ట్లకి ఏవైతే థంబ్నెయిల్స్ ఉంటాయో వాటిని ఇక్కడ పెట్టాడు. దాని తర్వాత కాంటెంట్ ఉంది కింద, ఇట్లా కనిపిస్తుంది పేజ్ అనేది. సో పేజ్ని మీరు ఎలా కావాలంటే అలా మార్చుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను లోగో మార్చుకోవాలనుకున్నాను, ఐ క్లిక్ ఆన్ డైరెక్ట్లీ కస్టమైజ్ ఆప్షన్. సో ఏ థీమ్ అయితే యాక్టివ్గా ఉంటుందో దాన్ని కస్టమైజ్ చేస్తున్నాం మనము. ఇక్కడ లోగో ఆప్షన్ ఉంటాయి, సైట్ ఐడెంటిటీలో యూ విల్ గెట్ అన్ ఆప్షన్ టు చేంజ్ ద లోగో. సెలెక్ట్ సైట్ ఐకాన్ అన్నాడు ఇక్కడ. సరే, లెట్ మీ గో బ్యాక్ టు డౌన్లోడ్స్. సైట్ ఐకాన్ అన్నాడు కాబట్టి 1 సెకండ్, ఇక్కడ ఏదైనా చిన్నది ఏదైనా ఒక ఇమేజ్ తీసుకుందాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ డోంట్ నో, ఐ సింప్లీ ఓపెన్ ఇట్, ఐ సింప్లీ సెలెక్ట్. దాన్ని క్రాప్ చేద్దాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఎంత కావాలో అంత క్రాప్ చేద్దాము. క్రాప్ చేసి దెర్ ఇస్ అన్ ఎర్రర్ అన్నాడు, క్రాప్ చేయట్లేదు వాడు. సరే, ఓకే. సో ఇది యాక్చువల్గా ఫేవ్ ఐకాన్ అంటారు దీన్ని, ఇక్కడ కనపడుతుంది కదా. ఈ ఐకాన్ అనేది ఒక కార్నర్లో చిన్నగా ఉంటుంది, ఇది బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు కనపడే ఐకాన్. ఇది యాక్చువల్ ఐకాన్. లెట్ మీ క్లోజ్ దిస్ వన్స్ అండ్ ఐ చేంజ్ ఇట్ 1 సెకండ్. ఐకాన్ కాబట్టి మోస్ట్లీ ఫేవ్ ఐకాన్స్ అంటారు వీటిని. అండ్ లెట్ మీ చెక్ లోగో ఏమైనా వస్తుందేమో. ఐ షుడ్ బి హ్యావింగ్ సంథింగ్. ఓకే, ఇక్కడ ఏదో ఇమేజ్ ఉంది, చూద్దాం ఇదేనా సెలెక్ట్ అయితే. యా, స్కిప్ క్రాపింగ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది నా లోగో పెట్టాను ఇక్కడ పైన చూడు. మనకి ఇక్కడ పైన టైటిల్లో ఇంతకు ముందు ఎలా ఉంది, ఇది డిఫాల్ట్ వర్డ్ ప్రెస్ ది ఆరెంజ్ కలర్ లో కనబడుతుంది. ఇప్పుడు నేను ఒక లోగోని సెలెక్ట్ చేశాను, ఈ లోగో ఇక్కడ కూర్చుంది. ఇట్స్ సైట్ ఐకాన్ యాక్చువల్లీ, ఇట్స్ నాట్ ఎ లోగో. అండ్ లోగోకి ఇక్కడ వేరే ఆప్షన్ ఇచ్చాడు, సెలెక్ట్ ద లోగో. నేను ఇక్కడ ఏదో వేరే సెలెక్ట్ చేశాను ఇమేజ్. సో సెలెక్ట్ చేసుకొని ఓకే, ఓకే. అచ్చా, ఇది లోగో మొత్తం ఇది తీసుకుంది. ఐ కెన్ క్రాప్ ఇట్, రైట్? దెర్ ఇస్ అన్ ఆప్షన్ ఫర్ మీ టు క్రాప్. ఇదంతా లోగో అనుకున్నాము, క్రాప్ ఇమేజ్. బట్ ఇక్కడ క్రాప్ అనే ఫంక్షన్ పనిచేయట్లేదు. దెర్ ఇస్ అన్ ఎర్రర్ క్రాపింగ్ యువర్ ఇమేజ్. సో ఐ విల్ స్కిప్ ద క్రాపింగ్. సో ఎనీ విచ్ వే పబ్లిష్ చేద్దాం ఒకసారి వెబ్సైట్ని. పబ్లిష్ చేసిన తర్వాత హౌ డస్ ఇట్ లుక్ లైక్ అనేది మనం చూద్దాం ఒకసారి. ఇది ఒక వెబ్సైట్ మంది ఈ టైప్లో కనిపిస్తోంది. ఏది ఇలా కనిపిస్తోంది, యు సీ దిస్ రైట్?
సో పైన చూడండి మనకి ఒకటి బ్లూ కలర్లో ఎల్లో కలర్లో ఒక లోగో కనిపిస్తుంది. అండ్ ఇది మన ఏది సైట్ లోగో లాగా ఇది పెట్టాను ఏదో. సో ఇది మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు, మనకి కావాల్సిన ఇమేజెస్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఇక్కడ మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు. సో అలా మనం ఒక పేజ్ని బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎగ్జిస్టింగ్ వెబ్సైట్ దగ్గరికి వెళ్దాం. ఇప్పుడు vinchatsupport.com అనేసి నా దగ్గర ఒక వెబ్సైట్ ఉంది. లెట్ మీ సింప్లీ ఓపెన్ దిస్ వెబ్సైట్ అండ్ I'll log into the main live website. సో దీనికి పాస్వర్డ్ 1 సెకండ్, ఒక్క సెకండ్. నేను ఏం చేస్తానంటే స్క్రీన్ షేరింగ్ ఒక్కసారి నేను పాజ్ చేస్తాను. సో పాజ్ చేసి మళ్ళీ రెజ్యూమ్ చేస్తాను బికాస్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు కాపీ ద పాస్వర్డ్. సో ఐ పాజ్ ఇట్ అండ్ నాట్ దిస్. ఓకే, సో నేను పాస్వర్డ్ని కాపీ చేసుకున్నాను. నా స్క్రీన్ షేరింగ్ నేను లైక్ రెజ్యూమ్ ఇట్. Hope you can see my screen now. So let me simply copy the password. సో ఇప్పుడు నేను అడ్మిన్ లాగిన్ అయ్యాను సైట్లో. ఇది మెయిన్ వెబ్సైట్, ఇది లైవ్ వెబ్సైట్. సో దీన్ని నేను ఒకసారి వెబ్సైట్ హోమ్ పేజ్ ఎలా ఉందో మీకు చూపిస్తాను. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ వెబ్సైట్ ఈస్ లుకింగ్ లైక్ దిస్. యూ సీ దిస్ రైట్? ఇంత ఫైనల్ వెబ్సైట్ అనమాట. ఇది క్లయింట్ వెబ్సైట్. మనం లాగిన్ అయ్యి చెక్ చేస్తున్నాము. ఈ టైప్లో ఉంది. ఇది బాగానే ఉంది. దాని తర్వాత అంటే కంపేర్ టు ఆర్ పేజెస్ వాట్ వీ హ్యావ్ డిజైన్, దిస్ ఈస్ కంపేర్డ్ టు లైక్ ఎల్స్వేర్, అది వేరే రకంగా ఉంది అండ్ కలర్ఫుల్గా ఉంది. అండ్ లెట్ మీ యాక్సెస్ వన్ ఆఫ్ ద పోస్ట్ ఆర్ సంథింగ్ అండ్ లెట్ మీ సీ హౌ డస్ ఇట్ లుక్ లైక్. ఇది పోస్ట్ అనమాట. ఇక్కడ ఇయర్స్ అండ్ డేట్స్ ఉన్నాయి కదా, అవి రీసెంట్ పోస్ట్. సో పోస్ట్ కూడా మనకి ఈ టైప్లో కనిపిస్తుంది. యు సీ దిస్ రైట్? సో మెనీ ఇమేజెస్ ఆర్ దేర్ అండ్ సో మచ్ ఆఫ్ కాంటెంట్ ఈస్ దేర్. సో ఈ టైప్లో బ్లాగ్ లాగా మనకి ఎంటైర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ద వెబ్సైట్ ఈస్ అవైలబుల్ హియర్. సో ఇలాంటి వెబ్సైట్ మనం కనుక తయారు చేసుకోవాలనుకుంటే యూ నీడ్ టు హ్యావ్ అ స్లైట్ నాలెడ్జ్ ఆన్ వర్డ్ ప్రెస్. అండ్ జస్ట్ నాకు వర్డ్ ప్రెస్ నాలెడ్జ్ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దెన్ వాట్ ఎల్స్ ఐ కెన్ డూ నౌ. సో హియర్ ఈస్ ద టాస్క్. నీకు వర్డ్ ప్రెస్ నాలెడ్జ్ అయితే మీకు ఉంది, బట్ ఆ పేజ్ నిజంగా టాప్లో వస్తుందా లేదా ఎవరు చూస్తారు? డిజిటల్ మార్కెటర్సే చూస్తారు. సో డిజిటల్ మార్కెటర్ అసలు ఆ పేజ్ది ఎలా ఉంది పొజిషన్, దానికి ఎంత పాపులారిటీ ఉంది, అవన్నీ చూడాలంటే దేని మీద చూస్తారు? గూగుల్ సెర్చ్ కన్సోల్లో చూస్తారు. తర్వాత ఏమవుతుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సంథింగ్ ఈజ్ నాట్ వర్కింగ్ ఆన్ అ వెబ్సైట్, మనది ఎంత చేసినా ర్యాంక్ అవ్వట్లేదు. ఇప్పుడు ఆన్ పేజ్ చేంజెస్ చేయమని మీరు డిసైడ్ చేసుకుంటారు. మీ మేనేజర్ చెప్పారు, మీరు ఆన్ పేజ్ చేంజెస్ ఎందులో చేస్తారు? వర్డ్ ప్రెస్లో చేస్తారు. సో వర్డ్ ప్రెస్ నాలెడ్జ్ అనేది ఉంటే కనుక ఈ ఎస్సీఓస్కి, డిజిటల్ మార్కెటర్స్కి ఎంతో యూజ్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు నేను ఐ క్లిక్ ఆన్ ఆల్ పోస్ట్. I will simply show you one post. How does it look like? And this post is like this. When I open in a new tab, let me see how does it look like. ఇది మన అవుట్పుట్, ఫైనల్ అవుట్పుట్ ఇలా ఉంది. యు సీ దిస్ రైట్? సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంతా బాగానే ఉంది. నేను ఇక్కడ ఇంకొంచెం స్పేస్ ఇద్దాం అనుకున్నాను, ఎందుకంటే నాకు అనిపిస్తోంది ఇక్కడ ఆల్టర్నేట్ నుంచి ఇన్ సమ్ కేసెస్ నుంచి కింద ఇంకో ప్రొసీజర్స్ టు డిసేబుల్ ఆ పారాగ్రాఫ్కి ఈ పారాగ్రాఫ్కి మధ్యలో స్పేస్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంది. ఎందుకంటే ఫాంట్ సైజ్ అనేది ఇక్కడ లైన్ గ్యాప్ అనేది ఫాంట్ సైజ్ అనేది ఇక్కడ తగ్గిపోయింది అనమాట పైన. సో దాన్ని మనం సెట్ చేసుకుందామని నేను అనుకుంటున్నాను. సో ఇప్పుడు ఏం చేసినాను, ఐ నీడ్ నాట్ టు బ్రేక్ మై హెడ్ ఆన్ కాంటెంట్. ఐ విల్ సింప్లీ క్లిక్ ఆన్ ద ఎడిట్ పోస్ట్ హియర్. సో నేనేం చేస్తాను, కిందకి స్క్రాల్ డౌన్ చేస్తాను. సో స్క్రాల్ డౌన్ చేసి సో పేజ్లో కంటెంట్ ఏది మార్చాలో నేను ఒక్కసారి చూస్తాను, మళ్ళీ ఒకసారి ఓపెన్ చేస్తాను. ఓకే, సో ఇక్కడ ఓకే ఈ పేజ్ కదా, నాట్ దిస్. సరే ఎనీ పేజ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పేజ్లో ఉన్నాను నేను. ఈ పేజ్లో నేను అంటున్నాను ఓకే ఇక్కడ ఫాంట్ ఇది చూడండి.
ఈ ఫాంట్ నోట్ తర్వాత మనకి ఇఫ్ ద విండోస్ అప్డేట్ వరకు కొద్దిగా ఎందుకు టిపికల్గా ఉంది ఇది. కాంటెంట్ చెక్ చేస్తుంటే ఐ డోంట్ ఫీల్ లైక్ వీ హ్యావ్ డన్ గ్రేట్ వెబ్సైట్ డిజైన్. సో దానివల్ల మనకి అలా కనిపిస్తుంది. సో నాకు ఇప్పుడు ఎడిటింగ్ మోడ్లో ఉంది. సో నేను ఎడిట్ చేయాల్సింది ఏదైతే ఉందో అది నేను ఆ లైన్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను. ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకొని 1 సెకండ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది ఆ లైన్. ఇప్పుడు ఆ లైన్ దగ్గర ఉన్నాను నేను. నాకెందుకు ఈ ఫాంట్ సైజ్ అనేది కొద్దిగా తక్కువ అనిపిస్తుంది. ఇది పారాగ్రాఫ్ ఉంది ఇక్కడ, అండ్ ఇక్కడ కూడా పారాగ్రాఫే ఉంది, ఇక్కడ కూడా పారాగ్రాఫే ఉంది. సో ఇక్కడ పైన కనిపిస్తుంది మనకి H1లో ఉందా, H2లో ఉందా, H3లో ఉందా, పారాగ్రాఫ్ లాగా ఉందా అనేది మనం ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు. సో ఇది చూసుకున్న తర్వాత you can make the changes. For example, I want to make a change here. I want to increase the font or something. Let's click on code. Okay, ఒకవేళ నీకు కోడ్ లెవెల్ చూసుకోవాలనుకుంటే you can go to the code. కోడ్లో కూడా కనిపిస్తుంది మనకి. కోడ్లో వద్దు, నాకు విజువల్గా కావాలి, విజువల్గా అయితేనే నాకు అర్థమవుతుంది అనుకుంటే యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ విజువల్. యూ కెన్ వర్క్ ఆన్ ఈదర్ కోడ్ ఆర్ ఈదర్ డి విజువల్. ఇట్ ఈస్ అప్ టు యూ, బట్ యూ హ్యావ్ గాట్ బోత్ ద ఫెసిలిటీస్ ఇన్ వర్డ్ ప్రెస్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనేమంటానంటే ఈ నోట్ ఏదైతే ఉందో నోట్ ఈస్ గుడ్, బట్ ఐ వుడ్ అప్రిషియేట్ ఇఫ్ యూ కెన్ మేక్ అ టేబుల్ అండ్ కీప్ దిస్ నోట్ ఇన్సైడ్ ద టేబుల్. సో నేను దీన్ని కట్ చేస్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కట్ చేసి ఆ టేబుల్ అనేది ప్లాన్ చేసుకుంటాను. సో టేబుల్ అనేది ఇక్కడ వస్తుంది. ఇప్పుడు నాకు అంటే ఒక బ్లాక్ కదా, మెయిన్ ఒక బ్లాక్. ఆ బ్లాక్ లోపల మనకి ఆ, ఇది రావాలి, ఏది కంటెంట్ రావాలి. సో నేను నోట్లో ఏదైతే ఉందో నోట్ అనే దాంట్లో నాకు ఇప్పుడు తెలియదు బ్లాక్ ఎలా గీయాలో. చాట్ జీపీటీ ఓపెన్ చేస్తాను. ఐ వాంట్ బాక్స్ టు బి డిజైన్డ్ ఇన్ HTML అని అడుగుతాను. సో అది ఇక్కడ కాంటెంట్ అంతా ఇస్తుంది. సో బాక్స్ అనేసి ఒక CSS ఇచ్చింది. గివ్ మీ ఇన్లైన్ CSS టు పోస్ట్ ఇన్ వర్డ్ప్రెస్. సో ఇక్కడ ఒక కోడ్ అనేది మనకు వచ్చింది. ఇది నేను కాపీ చేస్తాను. కాపీ చేసి నేనేం చేస్తానంటే ఇక్కడ నోట్ అనే దాన్ని నేను ఇక్కడ పెడదాం అనుకుంటున్నాను. సో ఇది నోట్ ఫైల్. సో నేను ఇక్కడ ఒక బాక్స్ పెట్టాను. బాక్స్ పెట్టిన తర్వాత ఈ పారాగ్రాఫ్ ఏదైతే ఉందో అది కట్ చేసుకుంటాను. ఇక్కడ పారాగ్రాఫ్ వర్క్ నేను కట్ చేసి నేనేం చేస్తాను, ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తాను. పేస్ట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఆల్రెడీ పారాగ్రాఫ్ ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ అయింది. సో నాకు ఈ పారాగ్రాఫ్ ఓపెన్ క్లోజ్ ట్యాగ్స్తో పని లేదు. ఇక్కడ మళ్ళీ రెండోసారి అదొకటే డిలీట్ చేస్తాను. చేసిన తర్వాత అది సింప్లీ అప్డేట్ దిస్ వన్. I'll update this one and I'll check the output. బాక్స్ వచ్చిందా? You see this box? సో ఇలా బాక్స్ అనేది మనం పెట్టుకున్నాం అనమాట. మేక్ షూర్ నోట్ అనేది నేను బాక్స్లో పెట్టాను. ఇక్కడ దానికి ఒక టైటిల్ కూడా ఉంది, మై బాక్స్ అనేసి. దాని లోపల ఒక బటన్ కూడా ఉంది. సో యాక్చువల్గా ఇవి ఇందాక నేను కాపీ చేసిన కోడ్లో వచ్చిందనమాట. మై బాక్స్ క్లిక్ మీ అనేవి ఇక్కడే వచ్చేసింది అనమాట. ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా క్లిక్ మీ, చాట్ జీపీటీలోంచి నేను తీసుకున్నాను. సో నేనేం చేస్తానంటే ఇంకొకసారి ఎడిట్ చేద్దాం ఈ పోస్ట్ని. ఎడిట్ చేసి లెట్ మీ గో బ్యాక్ టు విజువల్ మోడ్. సో విజువల్ మోడ్లో ఈ బాక్స్ దగ్గరికి సెలెక్ట్ చేసుకొని ఐ విల్ గో బ్యాక్ టు ద కోడ్. కోడ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత సో క్లిక్ మీ బటన్. 1 second. Give me a second. సారీ. సో ఈ టైప్లో మనము క్రియేట్ చేసుకుంటాం. క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత బాక్స్ని ఐ జస్ట్ గో బ్యాక్ టు దట్ బాక్స్
విజువల్లోకి వెళ్తాను అండ్ విజువల్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఐ విల్ క్లిక్ హియర్ టు క్లిక్ మీ. నేను అక్కడ క్లిక్ మీ దగ్గర సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా నాకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. నేను ఎక్కడైతే చేంజెస్ చేయాలో ఆ బటన్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాను. నేను ఆ బటన్ వరకు నేను డిలీట్ చేసుకుంటాను. డిలీట్ చేసుకుని పైన కూడా మై బాక్స్ అని రాసింది హెడ్డింగ్, అది కూడా డిలీట్ చేస్తాను. డిలీట్ చేసిన తర్వాత నేను సింపుల్గా సారీ అప్డేట్ అనేసి నొక్కేస్తాను. ఇక్కడ పైన అప్డేట్ నొక్కిన తర్వాత లెట్ మీ చెక్ మై అవుట్పుట్. ఇప్పుడు నా అవుట్పుట్ ఎలా ఉంది, వ్యూ పోస్ట్ నొక్కుతాను. సో ఇది నా చేంజెస్. ఏది మన బాక్స్ అనేది ఈ టైప్లో క్రియేట్ అయింది. యూ సీ దిస్ రైట్. నోట్ అనేసి ఇక్కడ మనం క్లియర్గా పెట్టామన్నమాట. అంటే నా ప్లెయిన్ పేజ్లో ఒక బాక్స్ అనేది నేను తీసుకొచ్చి పెట్టాను. అది కూడా రౌండెడ్ కార్నర్స్ బ్యూటిఫుల్ బాక్స్ అనేది మనకు వచ్చింది ఇక్కడ. ఇంతకుముందు ఇది లేదు కదా, ఇప్పుడు మనకి క్రియేట్ అయింది. సో ఒకవేళ బాక్స్ విడ్త్ కూడా మార్చాలి అనుకుంటే ఎవరు చేస్తారు? ఇప్పుడు ఫర్ ఎవ్రీ స్మాలర్ థింగ్ యూ నీడ్ నాట్ టు రన్ ఫర్ డెవలపర్, రైట్? సో ఇలాంటివి పెట్టుకుంటే మనకేమవుతుంది, ద వర్క్ విల్ బి ఫాస్టర్. అండ్ నాకు ఇక్కడ బాక్స్ కావాలి అనేది ఎవరికి ఇంపార్టెంట్? డిజిటల్ మార్కెటింగ్ చేసుకునేటప్పుడు మీకు ఇంపార్టెంట్ అది. ఎందుకంటే డెవలపర్కి అది బాక్స్ అవసరం లేదు. కంటెంట్ రాసేటప్పుడు వాళ్ళకి అవసరం లేదు, వాళ్ళు కంటెంట్ రాసిస్తారు. డీల్ చేసేది ఎవరు? మీరు. సో దానికోసం మనం ఈ బాక్స్ అనేది పెట్టుకున్నాం మనం ఇక్కడ. సో ఐ గెస్ విడ్త్ కూడా నేను పెంచుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 300 పిక్సెల్ ఉంది, నేను 500 చేస్తాను. 500 పిక్సెల్ చేసి నేను సింపుల్గా ఇంకొకసారి అప్డేట్ చేస్తాను. సో నేనేం చేశాను, సింపుల్గా బాక్స్ సైజ్ని పెంచాను. ఇప్పుడు నేను వ్యూ పోస్ట్ నొక్కుతాను. ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు ఎలా ఉందో. బాక్స్ సైజ్ పెరిగింది కదా, 500 పిక్సెల్ పెట్టాను కాబట్టి నాకు కొంచెం డిఫరెంట్గా వచ్చింది. అండ్ దాని తర్వాత లైన్ గ్యాప్ చూసుకోవాలి. ఇక్కడ నాకు ఫస్ట్ గో టు ద కంట్రోల్ ప్యానల్, ఈ స్టెప్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ 4 స్టెప్స్ ఉన్నాయి. మేబీ 4 స్టెప్స్ కావాలంటే నేను ఆ బాక్స్లోనే వేసుకోవచ్చు, లేదంటే అలా బయటే ఉంచవచ్చు. సో అది మీరు ఇంకొకసారి, అంటే మీకు ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే యాజ్ అ డిజిటల్ మార్కెటర్ యూ విల్ ఆల్సో బి డీలింగ్ విత్, బికాస్ ఐఎమ్ టీచింగ్ యూ అ ప్రాపర్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కోర్స్. ఇందులో ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ అడ్వాన్స్ లెవెల్. ఇక్కడ ఏంటంటే ఫ్రెషర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి ఈ లెవెల్స్ అన్ని ఉండవు. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఫ్రెండ్స్, ఆస్క్ దెమ్ సింప్లీ, do you know how to create a box in WordPress? They say we don't know, but you are going to learn all these things here with Assured Assist. So that's it. సో మీరు వర్డ్ప్రెస్లో బాక్స్ అనేది క్రియేట్ చేసుకున్నారు. నేను ఒక స్పేస్, ఒక లైన్ గ్యాప్ పెట్టాలనుకుంటే ఇక్కడ సింపుల్గా ఒక బిఆర్ అనేసి ఒక లైన్ బ్రేక్ అనేది ఇస్తే 1 2 3 4 పాయింట్స్ అవన్నీ దానికి దీనికి మధ్యలో కొద్దిగా స్పేస్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. సో I'll close it here. రైట్ మా, మీకు ఒక వర్డ్ ప్రెస్లో పోస్ట్ని ఎలా ఎడిట్ చేయాలో మీకు చూపించాను. ఇప్పుడు ఇందాక స్పేస్ ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు క్రియేట్ అయింది. ఫస్ట్ గో టు కంట్రోల్ ప్యానల్, నెంబర్స్ కొద్దిగా ఆన్ అండ్ ఆఫ్ అయ్యాయి. 1 2 3 4 కొద్దిగా 1 1 2 3 అయింది, అది నేను సెట్ చేసి పెడతాను. సో స్పేస్ అయితే క్రియేట్ అయింది. saw this right? సో భవ్య, థింక్ భవ్య, యూ కెన్ అన్లాక్, అన్మ్యూట్ భవ్య. ఆర్ యు దేర్? Yes, sir. రైట్. సో ఎలా ఉంది వాళ్ళ క్లాస్ సో ఫార్? You are able to understand, or it is Nice. too critical? No, no, it's understand. But if I had hands-on experience, I'll be more. అదే కదా, నేను హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ రావాలంటే ఏం చేయాలి? మీరు I need to practice. ప్రాక్టీస్ చేయాలి. Yeah. సో ప్రాక్టీస్ చేయండి. తర్వాత ఇక్కడ బ్రేక్ ఏదైతే ఇచ్చానో బిఆర్ అనేది కోడ్ పెట్టాను ఇందాక. ఐ యామ్ బిలో సంథింగ్, కొన్ని కోడ్ అదే ఆటోమేటిక్గా సెట్ చేసుకుంటుంది. ఓఎల్ div tag, that's okay. Right. First go to the control panel. Yeah. సారీ, ఫస్ట్ పాయింట్ ఉంది కాబట్టి నేను ఫస్ట్ పాయింట్ దగ్గరికి వెళ్ళి టర్న్ ఆఫ్ ఏదైతే ఉందో, సారీ, ఫస్ట్ గో టు కంట్రోల్ ప్యానల్, ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ ఫీచర్స్ అనేసి ఉంది ఇక్కడ కంటెంట్. నేను ఇది హైలైట్ చేసుకుంటాను. హైలైట్ చేసుకున్నప్పుడు నాకు ఫస్ట్ గో టు కంట్రోల్ ప్యానల్ అండ్ ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ ఫీచర్స్. ఓకే, ఫైన్. సో ఇది ఒక పాయింట్. ఈ పాయింట్ని నేను కాపీ చేసుకుంటాను. కాంటెంట్ ఇక్కడ ఉంది, కట్ చేశాను.
సో నా ఫస్ట్ పాయింట్ ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడికి వెళ్తాను. ఇక్కడ ఏఏ అని పెట్టాను. కోడ్లో చూస్తాను, ఇక్కడ ఏఏ ఎక్కడైనా వచ్చిందా? ఇక్కడ వచ్చింది. సో నేను నా పాయింట్ ఇక్కడ పెడతాను. సో ఇప్పుడు కొన్ని ఏంటంటే విజువల్ మోడ్లో చేంజెస్ అవ్వకపోతే కోడ్ మోడ్లోకి వెళ్ళి కూడా యూ కెన్ డూ ఇట్. ఇక్కడ ఉంటుందన్నమాట. సో ఎల్ఐ ఏదైతే ఉందో ఇది అవసరం లేదు నాకు. విజువల్ మోడ్ డన్, సెట్ అయిపోయింది. సో అది భవ్య. సో ఇవాళ క్లాస్ విల్ స్టాప్ హియర్ and I believe I gave you enough information for today. You can check it out. The output, final output అనేది మనకి ఇలా క్రియేట్ అయింది. ఏది బాక్స్, వేర్ ఇస్ మై బాక్స్? ఇక్కడ ఉంది. ఇస్ దిస్ రైట్? సో బాక్స్ అనేది ఇలా క్రియేట్ చేసాం మనం. అంటే ఇది ఇంత జస్ట్ బాక్స్ క్రియేట్ చేయడం కాదు, ఇది మొన్న ఒకసారి క్లాస్లో నేను ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్లో ఇది కనపడుతున్న ఇది కూడా క్రియేట్ చేశాను. ఇది మనకు ఒక పాపప్ లా కనపడుతుంది కదా, ఇది కూడా మనమే క్రియేట్ చేసాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 20th మార్చ్ ఉంది. 20th మార్చ్న అయిపోయింది ఆఫర్. ఇప్పుడు నేను దీన్ని మార్చాలి, రైట్? ఇక్కడ జస్ట్ ఏదో ఊరికే శాంపుల్గా పెట్టాను ఆ రోజు. వాళ్ళ డేట్ అంతా 26, 1 వీక్ అయిపోయింది. సో లెట్ మీ గో బ్యాక్ అండ్ ఎడిట్ దిస్ పార్ట్ యాజ్ వెల్, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ దిస్ పోస్ట్. ఇప్పుడు నేను ఇంకా కొంచెం అడ్వాన్స్కి వెళ్తాను, దెన్ అగైన్ యూ విల్ బీ కన్ఫ్యూజ్డ్. డోంట్ వరీ, ఐ లెట్ మీ డూ ఇట్ ఫ్రమ్ మై ఎండ్. జస్ట్ కీప్ వాచింగ్. సో మీరు ఏం చేస్తారంటే దెర్ ఈస్ అనదర్ ప్లేస్ వేర్ యూ విల్ ఎడిట్ దట్ కోడ్ విచ్ ఈస్ వెరీ కామన్. ఇప్పుడు ఇక్కడ కనపడుతుంది చాట్ విండో లాగా, లేకపోతే కొన్ని వెబ్సైట్స్లో వాట్సాప్ ఐకాన్ లాగా అలా కనిపిస్తుంది మీకు ఇక్కడ. సో దీన్ని ఎడిట్ చేయాలనుకుంటే, బికాస్ మీరు ఏ పేజ్ మీదకి వెళ్ళినా కానీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ గో బ్యాక్ టు ద హోమ్ పేజ్, అక్కడ కూడా మీకు ఇది కనిపిస్తుంది. ఏ పేజ్ ఇక్కడ ఉండే బాక్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ బాక్స్ అనేది కనిపిస్తుంది. దిస్ ఈస్ కామన్ ఫర్ ఆల్ ద పేజెస్, విచ్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఆన్ పర్టికులర్ పోస్ట్. సో మనం ఏం చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు గో టు ఫుటర్. ఇక్కడ ఫుటర్ అనేసి ఇది థీమ్ని ఎడిట్ చేసుకోవాలి. సో థీమ్లో ఇక్కడ ఫుటర్ అనేసి ఒకటి ఉంది. ఆ ఫుటర్ మీదకి వెళ్ళి అక్కడ చెక్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు నేను అది ఎక్కడ ఉంది అనేది నేను వెతుక్కోవాలి. ఇక్కడ నేను రాసిన కాంటెంట్ ఏంటి, గెట్ ఫ్రీ అప్డేట్ బై టాకింగ్ టు అన్ ఏజెంట్ అని పెట్టాను ఇక్కడ. సో లెట్ మీ జస్ట్ గో బ్యాక్ అండ్ సెర్చ్. ఇట్స్ మిస్సింగ్, ఇక్కడ లేదు. అంటే ఇక్కడ లేదంటే ఇంకో పేజ్లో ఉంటుంటుంది. సారీ, ఇక్కడ ఉందో, ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా, గెట్ ఫ్రీ అప్డేట్స్ టాక్ టు అన్ ఏజెంట్. సో ఇది 20th మార్చ్ ఉంది, ఇది డిలీట్ చేసేద్దాం, ఈ లైన్ అవసరం లేదు యాక్చువల్గా. సో నేను ఇంకా కొంచెం అప్పీలింగ్గా పెట్టాలంటే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ పాయింట్ డిలీట్ చేశాను. అసలు నాకు ఈ గ్యాప్ అంతా డిలీట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ టాక్ టు అన్ ఏజెంట్ అని ఉంది, ఒక్క బటనే ఉంది. అండ్ ఆ బటన్ని క్లిక్ చేస్తే ఇంకో పేజ్కి రీడైరెక్ట్ అవుతుంది. అండ్ ఇక్కడ ఏం పెడితే బాగుంటుంది, అసలు ఈ గ్యాప్ అంతా ఎలా సాల్వ్ చేసుకోవాలి? ఇక్కడ ఇంకేదైనా ఐకాన్ పెడదామా, ఒక ఇమేజ్ పెడదామా, ఒక వాట్సాప్ ఐకాన్ పెడదామా? పెడితే కొద్దిగా అపీలింగ్గా ఉంటుందేమో అనిపిస్తుంది. సో నేనేం చేస్తానంటే ఒక ఇమేజ్ని డౌన్లోడ్ చేద్దాం ఫస్ట్. ఆ ఇమేజ్కి హైపర్ లింక్ అనేది ఇద్దాం ఇక్కడ. సో నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు వీ విల్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్, యూ వాంట్ టు సే వాట్? ChatGPT. ఓకే, సో నేనేం చేస్తానంటే ఐల్ గో బ్యాక్ టు మై ChatGPT. I'll give this code. I have this following code. CSS, JavaScript అన్ని కూడా ఉంటాయి దీనికి. I want to add a nice image to it. అట్లా పెట్టాను నేను. సో దాన్ని డిఫరెంట్గా అప్డేట్ చేయడం కోసం వాడుతున్నారు వాళ్ళు. ఇక్కడ ఇమేజ్ ఇచ్చాడు 300/150 వయా ప్లేస్ హోల్డర్ అంట ఇమేజ్. ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో చూద్దాం ఒకసారి. కాపీ పేస్ట్, లేదు అక్కడ అసలాంటి ఇమేజే లేదు. సోర్స్, ఇమేజ్ సోర్స్ అనుకుంటే ఇచ్చాడు. ఇక్కడ ఇమేజ్ సోర్స్ మనం పెట్టుకోవాలన్నమాట. సో ఆ ఇమేజ్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకొద్దాం అనేది చూద్దాం మనం. అంటే దానికి కోడ్ ఇచ్చాడు వాడు అంతే. సో కాపీ చేస్తాను, కాపీ చేసి లెట్ మీ పేస్ట్ ఇట్ హియర్. చేసిన తర్వాత పేస్ట్ చేసిన తర్వాత ఇది బాగానే ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది అప్డేట్ చేద్దాము. ఇక్కడ అప్డేట్ బటన్ ఉంది, నేను ఒకసారి రిఫ్రెష్ చేస్తాను ఈ పేజ్.
Let's see how does it look like. నా బాక్స్ ఉందా పోయిందా? ఓకే, నా బాక్స్ ఈ టైప్లో మారింది. యు సీ దిస్ రైట్? అయితే ఇక్కడ ఇమేజ్ అనేది మనం పెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ ఇమేజ్ ఏం పెడితే బాగుంటుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ లోగో ఉంటే బాగుంటుందని మనం అనుకుంటున్నాం. ఇక్కడ ఇంకేదైనా చిన్న ఇమేజ్ ఏదైనా ఉంటే, అంటే ఒక ఐకాన్, ఒక సంథింగ్ ఏదైనా బొమ్మ ఉంటే బాగుంటుంది అనేసి అనిపిస్తుంది. ఆఫర్ ఇమేజ్ ఏదైనా పెట్టుకొని ఇష్టం వచ్చింది పెట్టుకోవచ్చు. ఇక్కడ అలాంటి ఇమేజ్ పెట్టాలంటే దానికి సంబంధించిన కోడ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీడియా అనేసి ఆప్షన్ ఉంది మనకి. మీడియాలోకి వెళ్దాము. మీడియాలోకి వెళ్ళి అక్కడ ఒక ఇమేజ్ని అప్లోడ్ చేద్దాం. లేదంటే ఇక్కడ ఉన్న ఇమేజెస్లో ఏదైనా వాడుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఏమైనా కనపడుతున్న ఇమేజెస్ ఏమున్నాయి, ఇంట్రెస్టింగ్ ఏమున్నాయి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ how about we make use of this. మరి పెద్దగా ఉంది కదా ఇమేజ్. సరే, సో ఇమేజ్ కి సంబంధించిన లింక్ ఎక్కడ ఉందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ క్లిక్ ఆన్ దిస్. ఐ థింక్ ఇక్కడ ఉంది లింక్. ఇది ఒరిజినల్. సో ఇక్కడ ఉంది లింక్. సో ఫైనల్ URL. ఓకే, సో దీన్ని ఇప్పుడు నేను ఆ ఇమేజ్ని ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను మీకు. నేను అనుకున్న ఇమేజ్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ ఓపెన్ చేసి ఇలా కనిపిస్తుంది. సో నేనేం చేస్తానంటే, లెట్ మీ గో బ్యాక్ టు దిస్. అండ్ ఇక్కడ మనం అనుకున్న టాక్ టు ఏజెంట్ ఇక్కడ ఇమేజ్ పెట్టాడు. what is it? Yeah, image source width 100%, 300 by 150. ఓకే, సో ఇమేజ్ సోర్స్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ ఇది మార్చాలి మనం. పేస్ట్. సో దానిని నేను ఇదర్ ఇమేజ్ అయినా స్కేల్ చేసుకోవాల్సింది, లేదంటే ఇక్కడ కూడా మనము హైట్ని మార్చుకోవచ్చు. ఇక్కడ 350 by 150 అన్నాడు కాబట్టి 200 పిక్సెల్ ఏదైనా పెడదాము. పెట్టిన తర్వాత ఒకసారి అప్డేట్ చేసి చూద్దాము. అది అప్డేట్ అయిందంటే వెల్ అండ్ గుడ్. ఇలా వచ్చింది. ఇస్ దిస్ రైట్? సో భవ్య, Yes, sir. ఓకేనా? Yes, sir. కానీ ఇక్కడ ఓవర్లాప్ అవుతుంది కదా, కిందది పైది కొద్దిగా ఓవర్లాప్ అవుతుంది. ఇది అవును. అడ్జస్ట్మెంట్స్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అంటే అసలు ఇది ఎక్కడ ఉంది, ఈ బ్లూ కలర్ ఎక్కడ ఉంది, అవన్నీ చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో ఇది మెయిన్ మనకి బ్లూ కలర్ది ఉన్నది ఈ ప్లేస్ లో ఉంది. మరి వైట్ కలర్ ఎక్కడ చూస్తుందో చూద్దాము. సో ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేస్తే ఆఫర్ బాక్స్. సో ఆఫర్ బాక్స్ అనేది హైలైట్ అయింది అండ్ బ్లూ బాక్స్ అనేది separate గా ఉంది. పైన ఫుటర్ పాపప్ ఇది బ్లూ కలర్, ఇదేమో ఆఫర్ బాక్స్. రెండింటిది విడ్త్ అనేది కొద్దిగా చేంజెస్ ఉన్నాయి. అండ్ రిలేటివ్ పొజిషన్ లో పెట్టాడు. అండ్ ఇక్కడ చూద్దాం, ఇక్కడ 300 పిక్సెల్ ఉంది. ఇది మనం పెట్టాం ఆఫర్ బాక్స్ అనేది 300 ఉంది. దాన్ని నేను ఏం చేస్తానంటే, లెట్ మీ మేక్ ఇట్ టు 260. చూద్దాం, సెట్ అయింది కదా. 260 పిక్సెల్ పెడితే నాకు సెట్ అయింది. ఇక్కడ బయటకు వచ్చింది, ఇది సెట్ అయింది. చూసుకుంటే కనుక ఇమేజ్ అనేది ఇట్స్ ఎంటైర్లీ ఇన్ ద బ్లూ బాక్స్. లేదు, నేను 280 పెడితే 280 ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇట్లా పెట్టుకొని చూసుకోవాలి. ఇప్పుడు నాకు ఎగ్జాక్ట్లీ దాని మీదనే సిట్ అయింది. సెట్ అవడం కదా, ఇది సిట్ అయింది. ఇప్పుడు దాని మీదనే ఉంది. ఆఫర్ బాక్స్ అనే డ్యూ ట్యాగ్ చూసుకొని ఇక్కడ ఉంటుంది ఆఫర్ బాక్స్ అంట. ఎత్తకండి, ఎక్కడుంది? 280 పిక్సెల్ అన్నాడు. ఓకే, ఒకటి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. సో దాన్ని 280 పిక్సెల్గా మార్చేసాను. మార్చిన తర్వాత అప్డేట్ నొక్కుదాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ అవసరం లేదు. ఇక్కడ ఇప్పుడు నేను రిఫ్రెష్ చేస్తా పేజ్. నేను ఏ పేజ్ మీద క్లిక్ చేసినా కానీ మై పాపప్ విల్ రిమైన్ ద సేమ్. ఇట్లా కనిపిస్తుంది. ఓకే, నేను వేరే పేజ్ మీదకి వెళ్దామని నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ గో ఫర్ అనదర్ పేజ్. నేను ఇందాక ఓకే, ఇక్కడ నేను వేరే పేజ్ మీద క్లిక్ చేస్తాను. వేరే పేజ్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు కూడా నా ఆఫర్ బాక్స్ అనేది ఇలా కనిపిస్తుంది. యు సీ దిస్ రైట్, లైక్ దిస్. దట్స్ ఇట్ భవ్య. సో ఈ పేజ్లో ఇలా కనపడుతుంది. నేను రిఫ్రెష్ చేస్తాను. ఇది పాతది, ఇప్పుడు ఇది కొత్తది. కొత్తది ఎక్కడుంది? యా, ఇలా.
సో దట్స్ ఇట్. మనం పేజ్ ఎడిటింగ్ తెలుసుకుంటే ఈ టైప్లో వీ కెన్ ప్లే అరౌండ్ అండ్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్. అండ్ ఇఫ్ ఐ క్లోజ్ దిస్, నాకు ఆ పాపప్ బాక్స్ అనేది పోతుంది అండ్ పీపుల్ కెన్ రీడ్. యా, వెన్ దే హ్యావ్ టు రీడ్ దే విల్ క్లోజ్ ఇట్ సింప్లీ like this. Nothing else can be done because the main intention for a digital marketer is to get the client on chat for this particular page. Or else we can say the main intention for a digital marketer is to get a client details. Basically అక్కడ ఒక ఫామ్ పెట్టచ్చు. నేను ఫామ్ పెట్టి we can ask the client to fill the name and email, right? That is another way. సో ఇలా మల్టిపుల్ వేస్ ఉంటాయి. ద వే హౌ వీ ఫోకస్ అండ్ గెట్ ద క్లయింట్, ఐ మీన్ లైక్ ఎండ్ యూజర్ డీటెయిల్స్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. సో ఇక్కడ సేల్స్ ఛానల్ వాళ్ళకి ఇస్తే దే విల్ డీల్ విత్ ఫర్దర్ ప్రాసెస్. ఓకే, వాళ్ళు ఎలా సేల్స్ చేసుకుంటారో వాళ్ళ ఇష్టము. సో మన డిజిటల్ మార్కెటర్గా మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే వీ నీడ్ టు జస్ట్ కీప్ ఇట్ రెడీ ఫర్ దెమ్. ఒకవేళ ఇక్కడ నుంచి డీటెయిల్స్ ఫిల్ చేసిన తర్వాత వీ నీడ్ టు సప్లై దీస్ డీటెయిల్స్ టు ద సేల్స్ టీమ్. వాళ్ళ మార్కెటింగ్ టీం ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి ఇవ్వాలి, వాళ్ళు చూసుకుంటారు. సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. భవ్య, ఐ గెస్ వీఆర్ గుడ్. అండ్ లెట్ మీ స్టాప్ ద స్క్రీన్ షేరింగ్. You can tell me, like, let me stop the recording as well.